السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله الذي فقه من اراد به خيرا في الدين ورفع منازل العلماء فوق العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم لأضلينهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتلفلجات للحسن المغيرات خلق الله. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم قصار ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نذران عقیدت پیش کرے اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عموماً فقہ سیمینار میں مقالے پڑھے جاتے ہیں اور میں مقالہ اپنا پڑھ کے آپ کو بوریت کی سمندر میں ڈھکیلنا نہیں چاہتا. اس میں سے جو اہم نکات ہیں وہ بیان کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا اور وہ مقالہ میں آنے سے پہلے ہی تیار کر کے یہاں کے منتظمین کو سپرد کر دیا تھا تاکہ اگر کچھ شکوک اور شبہات ہو تو اس سے حل کر لیں. اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتابیں سب فقہ کی اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. جب میں خود پڑھنے لگا تو مجھے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اور مجھے وقت دیا جائے. اتنا کافی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور اس میں پریکٹیکل بھی کچھ لوگ ملنا چاہیے تھا لیکن ملے نہیں. کافی میں نے کوشش بھی کی جو ٹرانسجینڈر جو ہیں ان لوگوں سے کافی یعنی روابط وغیرہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی حقیقت بیان کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ حقیقی ٹرانسجینڈر ملے اور فقہ کی جو شرعی حیثیت وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. فقہاء کرام نے علماء کرام اور محدثین مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں قرآن کی آیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی توضیح اور تشریح میں انہوں نے اپنی تصریحات پیش کی ہیں. لیکن آج کل جو ایک ٹرانسجینڈر کی ذاتی احساسات کی بنا پر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جیسے استاد گرامی کہہ رہے تھے فیلنگز اور بار بار کہہ رہے تھے. ابھی وہ زمانہ یاد آ رہا تھا کہ بار بار استاد کچھ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ واقعہ چھپا رہتا ہے. تو فیلنگز یہی فیلنگز ہے ہمارے تبدیلی جنس کی شرعی حیثیت کا سب سے اہم مدار سمجھا جاتا ہے. اب عموماً آج اس عنوان کی اہمیت اور افادیت پر کسی کو انکار نہیں کیونکہ پورے قومی سطح پر اپنے عالمی سطح پر اس پہ گرما گرم بحثیں ہو رہی. ہمارے یہاں ہندوستان میں اس کے لیے قانون کے نفاذ کے لیے ایک پوری چند افراد یا تو انہیں بد کہہ لیجیے یا تو اچھا کہہ لیجیے جو بھی کہہ لیجیے بہت لڑ رہے ہیں اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں بہت لوگوں کو انٹرسٹ بھی ہے اور بالخصوص مغربی ممالک اس کو ہوا دینے میں اور اس کو بڑھاوا دینے میں اور اس کو قانونی حیثیت دینے میں مغربی ممالک آگے بھی ہے. اور وہاں لیکن اگر شریعت مطالعہ کی روح سے اگر دیکھیں گے یہ فطرت الہی سے متصادم جذبہ ہے. بالکل اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک قانونی الہی ہے جو پورے دنیا پر اس کا نفاذ ہے تو اس کے ایک دم خلاف ہے یہ تمام چیزیں یہ جو جذبہ ہے ان لوگوں کے اندر. اور اس کو روکنے کی کافی کیا مہمیں بھی جاری ہے اور یہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آج ہر کوئی جو بھی خوبصورت اگر لڑکا ہے لڑکی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنا جنڈر یا تو اپنا سیکس کیا کر لے چینج کر لیں اور آسان ہے. کوئی بھی ڈاکٹر اسے بھی کچھ علاقے ہمارے ہندوستان میں کچھ مخصوص علاقے ہیں وہ ٹرانسجینڈر کے لیے اگر کوئی بھی اگر ہمارے کرناٹک کولار میں کچھ بھی اگر کسی کے اندر زنانہ پن ظاہر ہو رہا ہے تو فوراً بولتے ممبئی چلے جاؤ. اب ایسا ہوگا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پورے ممبئی میں یہی کام چلتا ہے. ایسا نہیں
उमूमन यानी आपके हंसने के लिए नहीं, उमूमन ये ऐसा है कि हमारे इलाकों में भी ऐसा बोला जाता है। कुछ भी किसी के भी अंदर अगर जनानापन या तो उसके जेंडर या तो उसके यानी जिन्स के खिलाफ, जिन्स की जो शनाख्त जाहिरी शनाख्त है उसके खिलाफ अगर कुछ भी जाहिर हो रहा है तो फौरन बोल देते वहां चले जा, यहाँ चले जा, बल्कि मशवरे भी देने वाले हैं और फिर डॉक्टर भी हम। और इतना आसान हो गया कि पहले लोग बुरा समझते थे, कोई जेंडर तब्दील कर दिया, जिनसी तब्दीली इस कार्रवाई से गुजर के आ गया तो उसे काफी मतलब बुरा समझा जाता, मायूब समझा जाता था। लेकिन आज इतना यानी अच्छा समझा जा रहा है कि ट्रांसजेंडर से यानी कुछ लोग तो अपनी दुकान के इफ्तिताह भी जैसे यहाँ सादात से कराते हैं, कुछ इलाकों में कर्नाटक में भी देखा गया, अखबारों में बाकायदा सालाना में न्यूज आता है कि उस फलान ट्रांसजेंडर ने दुकान का इफ्तिताह किया। अभी इतना यानी आप समझ रहे हैं, एक मायूब चीज को सोसाइटी में जो आयब समझा जा रहा था उसे आज फैशन समझा जा रहा है और फैशन का हिस्सा समझा जा रहा है। और कुछ लोग तो यहां तक कि कुछ उलमा भी, नाम निहाद मौलवी भी कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर को भी नमाज पढ़ने का हक देना चाहिए, इमामत का हक देना चाहिए। और फिर उसमें क्या खराबी है, कुछ हमारे मतलब क्या है जो गैर मतलब क्या है फिर इस्लामी ममालिक में या तो इस्लाम में जो फिरके हैं वो तो उनकी चोटियां काट काट कर उनको जमातों में ले जाकर उनको क्या कर रहे, दाई बनाने के पीछे पड़े हुए और बन भी रहे। और बनने के बाद फिर एक से एक वीडियो, आप मेरे से ज्यादा रील्स वगैरह देखते होंगे, उसमें आते भी हैं, बोलते मैं पहले ऐसा था, अल्लाह ने चुन लिया दीन की दावत के लिए, बल्कि ये लोग बयान बाजियां भी कर रहे। जैसे भी हो कि आज ये इतना आसान हो गया कि हर कोई इस जज्बे को, अपने दाखिली एहसासात को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले यानी तब्दीली जिन्स हम सुनते ही, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांस का माना मालूम है आपको क्या है? चेंज करना, तब्दील करना। जेंडर का माना जिन्स। एक है जेंडर है और एक सेक्स है, दोनों अलग अलग चीज है। उम्मन हम दोनों को एक समझते हैं, दोनों अलग अलग है। एक सेक्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो दाखिली एहसासात, तौलीदी मतलब जो कुव्वत है उसको सेक्स कहते हैं। और जाहिरी जो शनाख्त है, मर्द के भी मतलब क्या है उसके अपने पहचान है, एक औरत के भी अपनी यानी उसकी अलामतें हैं, उसको हम जेंडर से ताबीर करते हैं। तो सबसे पहले तब्दीली जिन्स और उससे जो मुतालिक इस्तिलाहात हैं उसके बारे में हम एक सरसरी निगाह दौड़ाते हैं। सबसे पहले यानी ऑपरेशन या सर्जरी के जरिए मर्द के जाहिरी आज़ा को औरत के जाहिरी आज़ा में तब्दील करना, या औरत के जाहिरी आज़ा को यानी मर्द के जाहिरी आज़ा में तब्दील करने को तब्दीली जिन्स से ताबीर करते हैं। दोनों अलग अलग है। मर्द औरत बन गया या तो औरत यानी अब बन गया क्या बोले ग्रामर आप समझ रहे होंगे ये तकलीफ को। तो इस यानी प्रक्रिया, इस काम को यानी इस बदलने को क्या कहते हैं? यानी जिनसी शनाख्त को बिगाड़ देना। बदलना क्या, हम अपनी मेरे जबान में अगर बोले बिगाड़ देने को तब्दीली जिन्स कहते हैं। और इसी तब्दीली जिन्स से गुजरने वाले को ट्रांसजेंडर भी हम कहते हैं। बाज़ मुहक्किकीन फरमाते हैं यानी बहुत देर बैठा रहना।
لا لا اللهم رب هذه الدعوة التامة. تو یہ ٹرانسجنڈر کے بارے میں جو یعنی ریسرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر کیوں یعنی یہ ان کو جو پیدائش کے وقت جو جنس بتائی جاتی ہے یا تو ظاہری اعضاء سے جو جنس مطلب سامنے آتی ہے اس کے خلاف یہ اپنے داخلی احساسات کو پاتے ہیں. اب بظاہر مرد ہے، تمام چیزیں ہیں، اور یہ بات بہت غور سے سنیے کہ کیا کامل جنس ہے، اس کی کوئی مطلب کیا کمی نہیں، مرد کے پورے مطلب کیا اعضاء ہیں، تمام چیزیں ہیں. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود داخلی احساسات اس کے بتائے ہوئے جنس یا تو بظاہر جو جنس نظر آ رہا ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے. انکار اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ مطلب کچھ کمی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ نہیں، داخلی احساسات کی وجہ سے یعنی انٹر فیلنگز کی وجہ سے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، یا تو مرد عورت سمجھ رہی کہ میں عورت نہیں ہوں، مرد ہوں. اب ایسا مطلب کیا اس سچویشن کو یعنی طبی طور پر میڈیکل سائنس میں اس کو کیا کہتے ہیں، جینڈر ڈسفوریا جو یا تو جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. اس کو یعنی اندر سے مطلب بظاہر اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، لیکن داخلی احساسات قبول کرنے سے اس کی جو شناخت ہے، جنسی شناخت ہے، اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں. اس عارضے کو یا تو اس نفسیاتی کیفیت کو طبی طور پر کیا کہتے ہیں، جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور پھر اسی عارضے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس یعنی تبدیلی جنس سے مطلب پرکریا سے گزرنے کے لیے مطلب خواہاں ہوتے ہیں. پھر جو بھی ہے سرجری، اور سرجری کی مطلب بات آئے گی، اس میں دو چیزیں ہیں سرجری میں بھی، وہ اس سے گزرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جب یہ عارضہ ان کو ہو جاتا ہے تو بظاہر وہ یعنی ان کا جو جنس ہے اس کے خلاف اس کا اظہار کرتے ہیں، اور وضاقت میں، لباس میں، حلیے میں، اطوار میں، گفتار میں، چال چلن میں سب زنانہ پن اس کے جنس کے خلاف کام کرنے لگتے ہیں. پرکریا سے گزرتے نہیں، کٹ آف کچھ نہیں کرتے، بظاہر مطلب مرد ہیں لیکن عورتوں کی چال چلن، عورتوں کے یعنی بول چال، عورتوں کی طرح یعنی میک اپ کرنا، تمام چیزیں جو بھی عورتوں سے. ایسے لوگوں کو جو یعنی آپریشن وغیرہ، سرجری، جو بھی یعنی تھراپی ہے، ہارمون تھراپی سب کہتے ہیں، وہ سب سے نہیں گزرتے صرف، لیکن چال چلن ڈھال یہ سب الگ ہے ان کی جنسی شناخت سے. باقاعدہ داڑھی ہے، مونچھ ہے، بال ہے، کچھ یہ سینے میں کوئی ابھار نہیں، کچھ نہیں، لیکن الگ ہی شناخت ہے. تو اس کو کہتے ہیں کراس ڈریسر کہتے ہیں. مردوں کی یعنی مرد ہے لیکن عورتوں کی طرح مطلب کپڑا پہن رہا ہے، عورتوں کی طرح مطلب بات کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو کراس ڈریسر کہتے ہیں. اور ایک دوسرا مطلب اس میں یہ ایک قسم ہے. اور ایک ہے ٹرانسجنڈر اور خنثی کے بارے میں کافی مطلب کیا ہے شبہات ہیں. یہ ٹرانسجنڈر خنثی دونوں ایک ہیں. عموماً ہمارے تمام فقہ میں قدوری سے لے کر جتنی بڑی کتابیں ہیں اس میں خاص طور پر فقہائے کرام نے ایک باب ہی باندھا ہے، باب الخنثی. اب وہ لوگ سمجھتے ہیں خنثی اور ٹرانسجنڈر ایک ہے، نہیں، دونوں الگ الگ. ٹرانسجنڈر عام اصطلاح ہے، یونیورسل ٹرم کہتے ہیں انگلش میں، اگر ہم کہیں تو یونیورسل ٹرم. اور خنثی جو ایک اسپیسیفک ایک خاص مطلب کیا ہے اس میں اصطلاح ہے خنثی. اب خنثی کون ہے؟ دونوں ایسا بھی نہیں کہ دونوں الگ الگ متباین ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ دونوں مترادف ہیں، یہ بھی نہیں. اب خنثی وہ افراد ہیں جو پیدائشی طور پر ناقص جنس رکھتے ہیں، اور مردانہ اور زنانہ دونوں طرح کی جنسی اعضاء اور علامات رکھتے ہیں، ان کو خنثی کہتے ہیں. یہ فقہائے کرام کی مطلب تعریفات ہیں، ہدایت سے لے کر تمام کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. یعنی خنثی وہ ہے جو کامل الجنس نہیں، ناقص الجنس ہے، اور ان کو زنانہ اور مردانہ دونوں علامتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اب اس کو پہچاننے کے لیے یہ مرد ہے یا عورت ہے پہچاننے کے لیے فقہائے کرام نے خاص مطلب کیا ہے اس کے لیے یعنی علامتیں سب بیان کی ہیں. اب اتنا سمجھ گئے آپ خنثی کون ہے.
اور इन्हीं को मतलब क्या है अंग्रेजी में हम इंटरसेक्स कहते हैं खुंसा को। और इसमें मतलब खुंसा में भी दो किस्म है, खुंसा मुश्किल, खुंसा गैर मुश्किल। बज़ाहिर समझ में आ रहा है ये औरत है या मर्द है, उसके मतलब क्या सेक्स तायीन करने में आसानियां पैदा हो रही है, तो उसको मतलब क्या खुंसा यानी गैर मुश्किल कहते हैं फुक़हा के यानी इस्तिलाह में। अगर उसके सेक्स डिक्रीमेंट इसमें तायीन में अगर हमें तकलीफ हो रही है तो उसको खुंसा गैर मुश्किल कहते हैं। तो खुंसा अलग है, ट्रांसजेंडर अलग है। तो खुंसा वो है जो कामिल पैदाइशी तौर पर वो नाकिसुल जिन्स है और उसके अंदर दोनों अलामतें पाई जा रही है, मर्द की भी अलामतें हैं बाज और औरतों की भी अलामतें पाई जा रही, उसको खुंसा कहते हैं। और इसके मुफस्सल अहकामात यानी किताबों में सब इस्तिलाह है। और एक है मुखन्नस जिसको हम उर्दू में हिजड़ा और हमारे कर्नाटक में सब खुज्जा सब कहते हैं, आंध्रा में तेलंगाना में सब खुज्जा बोलते हैं, छक्का कुछ भी कह लीजिए आप। तो मुखन्नस ऐसे मर्द को कहा जाता है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करता है और बतकल्लुफ जनानापन जाहिर करता है। चुनांचे जो मर्द चाल ढाल में जनानापन का मुजाहरा करता है और अपनी आवाज औरतों की तरह लौशदार बनाता है, तो अरबी में उसको कहते हैं खन्नस रजुलु व तखन्नस फी कलामी, वो है मुखन्नस जिसको हम हिजड़ा कहते हैं। तो मुखन्नस अलग है, खुंसा अलग है, ट्रांसजेंडर अलग है और एक इस्तिलाह है क्रॉस ड्रेसर, सब अलग अलग है। और ये इन सब को शामिल एक इस्तिलाह है ट्रांसजेंडर आम है। ट्रांसजेंडर में यानी कामिल उमूमन आजकल जो देखा जा रहा है कामिल जिन्स लोग अपने जेंडर चेंज कर रहे हैं, कामिल, नाकिस लोग नहीं। नाकिस लोग बहुत कम सोसाइटी में दबाव की वजह से वो लोग वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ज्यादा जो कर रहे हैं वो कामिल जिन्स कर रहे हैं। अब इसमें एक अहम मसला है तायीन जिन्स। जिन्स मतलब क्या है का मसला हल करना भी जरूरी है, कौन से जिन्स में है। उमूमन जिन्स तायीन करने की दो सूरतें फुक़हा कराम बयान करते हैं। एक, अगर एक इंसान दाखिली तौलीदी आज़ा और खारिजी जिन्सी आज़ा और जिस्मानी अलामात के एतबार से कामिल तौर पर एक ही जिन्स का हो तो हम वो किसी ताहम वो किसी दाखिली एहसासात की बिना पर खुद को इसके खिलाफ तस्वुर करता हो, तो ऐसी सूरत में जिन्स की तायीन किस तरह होगी। तो शरीयत कहती है कि उसके यानी इंसान की जिन्स की जाहिरी और जिस्मानी आज़ा और अलामात की बुनियाद पर मुतय्यन की जाएगी। यानी मुकम्मल तौर पर यानी तौलीदी आज़ा और उसके खारिजी आज़ा सब क्या है कामिल हैं, उसमें कोई नुक्स नहीं पाया जा रहा है। तो फुक़हा कराम कहते हैं कि उसके दाखिली तौलीदी आज़ा और खारिजी जो आज़ा हैं उन अलामात को रख के तय करेंगे कि ये मर्द है या औरत है। अगर बज़ाहिर मतलब उसके मूंछ है और उसकी अलामतें सब मैं इंशाअल्लाह फुक़हा कराम की इबारत से बताऊंगा कि कैसे। अब उसके मूंछ हैं, दाढ़ी हैं, सीने में उभार नहीं है, ये तमाम चीजें हैं और उसको आलय तनासुल भी है मुकम्मल तौर पर, तो हम उसको फ़िक़्ह की रूह से कहेंगे कि ये मर्द है। अगर एक औरत है, दाखिली मतलब क्या तमाम चीजें उसे भी कामिल है, तो औरत कहेंगे। ये यानी तायीन करने की एक सूरत है, मुकम्मल तौर पर उसके तौलीदी आज़ा और उसके खारिजी आज़ा दोनों देखकर अलामात देकर तायीन करेंगे। एक दूसरी सूरत फुक़हा कराम अगर दाखिली निज़ाम तौलीद और ज़ाहिरी जिन्सी आज़ा के दरमियान इश्तिबाह की सूरत हो गई। अब दाखिली एतबार से मतलब क्या अलग है और बज़ाहिर उसके जो अलामात हैं वो अलग है, दोनों अलग अलग है, इश्तिबाह पैदा हो गई। तो अब फुक़हा कराम फ़िक़्ह की तरफ लौटना होगा, इसी को फ़िक़्ह के रूह में खुंसा कहते हैं। अब खुंसा के बारे में खास तौर पर उलमाए कराम ने फुक़हा कराम ने तसरीहात सब के हैं। अब उस वहां जिन्स की तायीन करने के लिए फ़िक़्ह के इस्तिलाह यानी फ़िक़्ह के इबारतें और तमाम चीजें फुक़हा कराम। अब तिब्बी तौर पर फुक़हा कराम तो उसकी अलामतें बयान करते हैं, ये अलामत हो तो उसको मर्द, ये अलामत अगर उसके अंदर पाए जा रहे तो ये औरत, अगर दोनों मतलब बराबर हैं तो उसको खुंसा यानी मुश्किल कहते हैं, दो में भी दोनों के दरमियान जो है। लेकिन तिब्बी तौर पर जो यानी मेडिकल साइंस है उनका मेयार अलग ही है। वो कहते हैं कि एक इंसान के जिन्स जेंडर मतलब क्या अलग तायीन करने के लिए जरूरी है कि उसके क्रोमोसोम्स और हार्मोन्स और तौलीदी आज़ा यानी बैजादानी और खुशिया इन सब की जांच होनी चाहिए।
पूरा टेस्ट, जैसे उमूमन एक आदमी मरीज जाता है तो उसका पूरा टेस्ट कराने बोलते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। ऐसे ये भी बोलते हैं कि अगर सेक्स अगर ये अलग करना है तो मर्द या औरत अगर मुतय्यन करना है, जरूरी है कि उसको तमाम तौर पर मुकम्मल टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने के बाद ही हम बता सकते हैं। वो कहते हैं क्योंकि एक मर्द के अंदर, नर के अंदर जो सेक्स यानी सेल रहते हैं, वो यानी क्रोमोसोम रहते हैं, वो XY रहते हैं, और मादा के अंदर, औरत के अंदर जो मतलब क्या है यानी जो हार्मोन्स रहते हैं, वो क्रोमोसोम रहते हैं, वो XX रहते हैं। तो अब इस तौर पर बगैर मतलब क्या बज़ाहिर देखकर या तो तमाम चीजें जैसे फुक़हा बयान करते हैं उसको वो मेयार मानते ही नहीं। वो कहते हैं मुकम्मल तौर पर टेस्ट करने के बाद फिर बता सकते हैं कि वो मर्द है या औरत। इसी की वजह से, इन्हीं मतलब क्या है यानी मेडिकल साइंस की वजह से बहुत लोग अपने आप को क्या करते हैं यानी दाखिली एहसासात की वजह से, बाकी तौर पर कामिल हैं लेकिन दाखिली एहसासात की वजह से ये यानी डॉक्टर इनको चेक करने के बाद बोलते हैं नहीं अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए इनको मतलब सेक्स बदलना जरूरी है, बदल लेते हैं। तो इसलिए तिब्बी तौर पर यानी तिब के और उमूमन यानी फुक़हाए कराम और बिलखुसूस यानी आजकल के जो फुक़हाए कराम है वो फरमाते हैं कि अगर इतनी ज्यादा अगर जरूरत है तो एक फुक़हाए कराम की इस्तिलाह में एक तबीन जिन्स है, जिसके तौज़ीह है जिन्स, तस्हीह है जिन्स सब कहते हैं इस्तिलाह में। तो उसके लिए मतलब क्या है यानी शरीयत में एक जवाज की सूरत है, लेकिन वो जवाज बहुत ज्यादा शराइत भी है। एक मतलब क्या तिब्बी तौर पर तमाम चीजों से गुजर कर फुक़हा यानी सही साइंटिफिक मेडिकल साइंस की रिपोर्ट के हिसाब से उसको जिन्स तब्दील करने की जवाज है, लेकिन उसके शराइत हैं जो आज शराइत ये पाए नहीं जाते। अब तयीन जिन्स फुक़हाए कराम की जो इबारतें हैं, अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अल-बहरुर राइक में कहते हैं इन बलगा व खरजत लहु लिहिया, अगर एक मतलब क्या है एक बालिग होगा, जो लड़का था बालिग हो गया, दाढ़ी रीश भी दाढ़ी निकल गई, और वसल इलन निसाई फर्ज, और फिर औरतों से मतलब क्या है सेक्स करने की भी मतलब यानी तमत्तु करने की भी इसकी ख्वाहिशात सब हैं और करता भी है, तो फरजुलन तो मर्द है। और कहे वज़ा इज़ा हतलम मिन, और फिर उसे एहतलाम भी हो रहा है तो समझेंगे वो मर्द है। लेकिन हाज़ा मिन अलामात ज़करी, ये सब मर्द की अलामतों से हैं। और फिर आगे फरमाते हैं वइन लरा सदीउन औ लबनुन औ अमकनवतीहु फइम्रातुन, अब कह रहे हैं उसे मतलब क्या सीने में उभार होकर पिस्तान निकल गया, या तो पिस्तान से दूध भी निकल रहा है और उससे यानी वती भी मुमकिन है, तो ऐसी सूरत में उसके बारे में कहते हैं, उस खुंसा के बारे में फुक़हाए कराम कहते हैं वो औरत है। लिअन्न हादी मिन अलामातिन निसाई क़ाल रहिमहुल्लाह व इन लम तज़हर लहु अलामतुन, और तआरदत अलामत जाहिर ही नहीं हो रही, और फिर दोनों तो मुतारिज हैं, दोनों बराबर हैं, देख रहे हैं कि मतलब क्या सीने में उभार भी है और उसके साथ साथ मतलब नीचे देख रहे हैं तो दोनों भी है, अब क्या करेंगे। ऐसी सूरतों में भी फुक़हाए कराम कहते हैं उसमें भी इबारतें, अब दोनों चीजें आला तनासुल में मतलब फर्ज भी है और ज़कर भी है, अब कहेंगे किसमें मतलब क्या है वो पेशाब कर रहा है वो देखना है। अब ये सब आजकल के यानी फुक़हाए कराम ने जो बयान किए तमाम चीजें हम नहीं कर सकते, आलिम करेंगे बोलेंगे दूसरी नीयत से कर रहा है। अब इसको यानी या तो हॉस्पिटल भेजना होगा, ये कहाँ से मूत रहा है, कहाँ से तमाम चीजें हो रही, वो सब देखने के फुक़हाए कराम की इस्तिलाह है। सबसे पहले यार वही बयान किससे वो मूत रहा है वो देखना है, या तो वो तमाम चीजें हैं। अगर ऐसे तारुज हो गया तो उसके बारे में कहते हैं वो मुश्किल है और उसको तरजीह देना मुमकिन है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि उलमाए कराम किताबुल खुंसा में अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे ही बदाई सनामी में हुजूर मलिकुल उलमा अलाउद्दीन कासानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यानी मर्द कौन है, बयान मा युरफ़ बिही अन्नहु ज़करुन व उन्सा, यानी मर्द कौन है औरत कौन है, इसकी अलामतें क्या है, ये तमाम चीजें उन्होंने भी तफसीली तौर पर तमाम चीजें बयान की। और ऐसे ही फतावा हिंदिया में भी उसकी मतलब खास अलामतें, खुंसा मुश्किल है, तमाम चीजें बयान की है। अब इसमें तब्दीली जिन्स और तबीनी जिन्स में फर्क क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि तब्दीली जिन्स हराम है, तब्दीली जिन्स शरीयत की निगाह में सख्त हराम है और फितरत इलाही के मुतसादिम जज्बा है, तो इसलिए बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन तबीन जिन्स ये जैसे आज़ा में मतलब कि हमारे आज़ा हमारे बदन की साख्त में, बनावट में, एक ह्यूमन बॉडी की मतलब साख्त में अगर कहीं भी कुछ भी ज्यादा हिस्सा हो गया तो फुक़हाए कराम के नजदीक उसको बदन से अगर वो नुक्स समझा जा रहा है। अब एक इंसान को मतलब 6 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां रहनी, फितरती तौर पर एक मर्द को 5 उंगलियां रहती है, तो 6 उंगलियां है और वो 6 उंगलियां नुक्स समझी जा रही है।
اور اس کی وجہ سے اس کی شادیاں اور دیگر چیزیں جو بھی معاملات ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں, اس کے لیے بہت زیادہ یعنی تکلیفوں کا سامنا ہو رہا ہے, تو فقہائے کرام اس کو بغیر مطلب کیا ہے تکلیف کے اور اس کے بدن میں کچھ کیے ہوئے کمی کے اس کو کاٹ کے نکالنے کی اجازت دیتے ہیں. اسی جزئیات کی بنا پر اگر کوئی مطلب جنسی طور پر یعنی ناقص ہے اور حقیقی طور پر وہ ناقص ہے, اس کا جنس متعین کرنے میں کافی تبدیلی ہو رہی ہے, اس کے اندر دونوں برابر ہے, تعارض جس کی تعارض کی جو صورت یکساں ہے, یعنی زنانہ پن بھی ہے اور پھر یہ بھی ہے, اور اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو مرد ہے یا عورت ہے, دونوں چیزیں ہیں. اور اس ایسی صورت میں فقہائے کرام اس جزئیے کو دلیل رکھتے یعنی سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس جنس کی تعیین کے لیے اب اس کو مطلب کیا جو بھی اس کے اعضاء ہیں کاٹ کے مطلب کیا ہے الگ کر کے ایک کامل جنس ہونے کی اجازت فقہائے کرام دیتے ہیں. لیکن فقہائے کرام ایسے ہی اجازت نہیں دیتے, اس کے لیے شرطیں بھی ہیں, ایماندار طور پر وہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ عموماً داخلی احساسات کا بالکل دخل نہیں ہونا چاہیے. تو تبیین جنس کے اعضاء کو کاٹ کے, اور اس کے میں ایک جزیہ بھی میں آپ کو بتایا, بدن میں مطلب جو زائد حصہ ہے اس کو کاٹنے کی فقہائے کرام اجازت دیتے ہیں. اسی طور پر اس کے بدن کا ایک حصہ سمجھے کہ ایک مطلب انسان ہے, اس کے دونوں مطلب کہ اعلی تناسل میں دونوں چیز اس سے پائی جا رہی ہے, لیکن وہ کہ موت رہا ہے ذکر سے, اب اس کو مطلب کیا ہے جو فرج کا جو حصہ چھوٹا سا حصہ اس کے بدن میں بھی ہے وہاں ہے, تو اس کو کاٹ کے نکالنے کی اجازت فقہائے کرام دیتے ہیں. جیسے عورت کے چہرے میں داڑھی آ جائے نکالنے کا حکم ہے, نکال دیں. تو یہ تبیین جنس ہے, اس کو تصحیح جنس بھی کہتے ہیں, وہ فقہائے کرام اجازت دیتے ہیں. اب جنس تبدیل کرنے کی جو اسباب عموماً لوگ بیان کرتے ہیں تو اس میں مطلب عمومی طور پر کہتے ہیں کہ وہ یعنی ایک بیماری ہے اندرونی شعور کی وجہ سے, یا تو نفسیاتی طور پر وہ اپنے جنس سے کیا نہیں مطمئن نہیں, تو اب اس کے لیے اطمینان, ورنہ وہ ایک دم ٹینشن ہو کہ اس کو بیماریاں ہو جائے گی, اس لیے جنس مطلب کیا متعین کرنے کی اجازت دینی چاہیے. یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں. اور لیکن حقیقت میں جنس تبدیل کرتے ہیں کس کی جنسی تسکین کے لیے, سیکسل مطلب کیا جس کو کہتے ہیں سیٹسفیکشن کے لیے لوگ جنس تبدیل کرتے ہیں. اور حقیقت میں جو جنس تبدیل کرنے کی مطلب جو وجوہات ہوتی ہیں, ایک تو صحیح تربیت کا فقدان ہوتا ہے. اب کوئی بھی بچہ, اب مجھے معلوم ہے کہ ہمارے دوستوں میں ایک یعنی ہم جب ہمارے گاؤں میں تھے, ایک دوست تھا اسماعیل تھا اس کا نام, ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھا, تمام چیزیں دیکھنے میں مطلب خوبصورت بھی تھا, مرد ہی تھا, اس میں اندر کوئی نقص نہیں تھا, لیکن وہ کیا کرتا تھا, عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا تھا, میلان زیادہ تھا. تو وہ کیا سمجھنے لگا پھر مطلب عورتوں کے ساتھ زیادہ کھیلنا, اسکول جاتے وقت بھی مردوں کے بینچ میں نہیں بیٹھتا تھا, عورتوں کے بینچ میں بیٹھتا تھا. تو کھیلتے وقت بھی عورتیں جو کھیلتے تھے ان کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ کھیلتا تھا. تو حالانکہ اس کے گھر والے سے سمجھاتے تھے تم ان کے ساتھ رہو, دوستوں کے ساتھ رہو, لڑکوں کے ساتھ رہو بلکہ, لیکن وہ جان بوجھ کے ان کے ساتھ رہتا تھا. اور اسی مطلب مسلسل اس کام کی وجہ سے اس کے داخلی احساسات اسے یہ احساس دلانے لگے کہ تم مرد نہیں ہو, تم عورت ہو. اب یہ کیا کیا, ممبئی چلا گیا. ممبئی جا کے باقاعدہ مطلب ایک عورت بن کے کئی سالوں کے بعد, حالانکہ مدرسے میں پڑھا, قرآن پڑھا, اسکول SLC پاس کیا, ہم بھی SLC پاس نہیں کی, SLC پاس کرنے کے بعد قرآن کی تعلیم مدرسے کی سمجھتا کہ مدرسے میں پڑھا, 7 سال تک پڑھا, 8ویں سال میں وہ گھر چھوڑ کے نکل گیا تھا. نکلنے کے بعد پھر اس کے بعد جو بھی اپنی جنس فطری طور پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دی تھی وہ جنس تبدیل کر کے کئی سالوں کے بعد, ان کے بہت غریب تھے, وہ خاندان بہت مالی حساب سے بہت غریب تھا, پھر یہ بہت مطلب پیٹی سب, اس کے جب والد کا وصال ہوا تو ایک پیٹی مکمل پیسہ لے کر آیا تھا, گھر والوں نے بھگا دیا. اس کے بعد ہماری گاؤں میں باقاعدہ زمین لے کر گھر بنا کے, آج بہت میں بولا نا جو دکان کا افتتاح ہمارے ہی گاؤں میں ہوا تھا وہ معاملہ. آپ سوچتے ہیں کہاں سے ہوا, ہمارے ہی گاؤں میں. اور کئی بار ہم ہمارے بہن کے گھر سے گزرتے تھے, وہ بلاتا تھا یہ مولا رفیق بول کے, اب جانے میں ایک اندر سے ایک ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی. اب ہم اس امامہ یہ سب پہن کے, قمیض جبہ سب پہن کے, اب اس کے بات بھی کریں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے, کچھ داخلی معاملات ہیں. اب دیکھنے میں صرف وہ ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا, عموماً ہمارے یہاں اس کے یہاں کون کون آتے ہیں, یعنی MLA بھی ہمارے یہاں, سابق MLA بھی جاتے ہیں اس کے گھر پہ. اب اندر کیا ہو رہا ہے اللہ رسول عالم بھی حقیقت الحال,
لیکن اس کے پاس بات کرنے سے بھی ہم لوگ کتراتے تھے کیونکہ شریعت مطہرہ کی تعلیم اس کے خلاف، ان سے بات بھی نہیں کرنا تھی، تمام چیزیں. تو حالانکہ وہ کیا نہیں تھا، تبیین جنس کے لیے نہیں تھا، وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے مطلب کیا کیا تھا، جنس تبدیل کر دیا تھا. تو الگ چیز ہے. اب عموماً صحیح تربیت نہیں، صحیح طور پر تربیت نہیں رہنے کی وجہ سے عموماً مسلم امت مسلمہ میں جو غریب ہیں وہ ہر حساب سے غریب ہے، مالی حساب سے غریب ہے، دینی حساب سے بھی غریب ہے. ان کے اندر پردگی، بے پردگی، نماز اس کوئی نہیں. آپ کہیں بھی جا کے دیکھیں، پورے کرناٹک میں ہمارا جانا ہوتا ہے، جو غریب ہیں، مالی حساب سے بہت کمزور ہیں، فائنینشلی بہت پور ہیں، وہ ہر چیز میں پور ہیں، ہر چیز میں پور. نماز، ان کے گھروں میں نماز نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا، ان کے گھروں میں مطلب کیا دین سے کوئی مطلب لگاؤ نہیں رہتا، دینی کاموں میں وہ آگے نہیں آتے ہیں. اب وہی مطلب کیا مالی حساب سے جو مضبوط ہے، ان کو دیکھیے، ان کے گھر میں تہجد. اس کی ایک مثال میں آپ کو بظاہر مثال پیش کروں کہ اب عموماً یعنی ہمارا ایک کام چلتا ہے، مفتی صاحب کو معلوم ہے، ہبلی میں نیشنل مشن کے نام سے تقریباً 25 مدرسے مکاتب چلتے ہیں. غریب علاقہ ہے، ان کو کلمہ تک نہیں معلوم. کیا جی نام؟ رسول پاشا. کیا جی نام؟ نبی پاشا. یہ صاحب یعنی ننے صاحب، منع صاحب، سب نام رہتا ہے. اب جیسے اللہ صاحب، یہ ہنسنے نہیں، یہ حقیقت ہے. اللہ صاحب سب نام رہتا ہے لوگوں کا، ایسا نام رہتا ہے. ٹوپی سب پہن کے، اور لنگیاں بھی کیسے جیسے ہندو لوگ باندھتے ہیں، پیچھے سے مطلب گاندھی تاتا باندھتے تھے، گاندھی وہ ویسے ہی باندھتے ہیں، فقیر سامی. اور باقاعدہ کچھ مزاریں بھی ہیں. مفتی صاحب قبلہ وہاں ایک ابراہیم ستار تھے، آپ کرناٹک کے، مر گیا وہ. اور ان سب کے لیے گرو کون تھا؟ وہ ابراہیم ستار تھا. وہاں کیا ہوتی تھی، یعنی عرس مزاریں بنا کے رکھے ہیں، اور وہ جن کی مزار ہے، صاحب مزار کے حالات کیا ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، پوجا بھی کرتے تھے. ہم ایک آدمی سے پوچھ رہے ہیں کیا ہے، بولے تو اللہ اندری، وہاں کے اتر کرناٹک کنڑا ہی الگ ہے. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ರಿ ದೇವರು ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂದ್ರು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರು ಉರ್ಸು ಮಾಡ್ತಿರು सब उर्स भी कर रहे हैं. और उर्स कैसा, मंबरम में तो 7 दिन, वहां 2 महीना उर्स हो रहा है. समझ में आ रहा है आपको? तो उमूमन यानी सही तरबियत नहीं होने की बिना पर यानी एक बच्चा आप जिसके बारे में हम बताए, उसको सही तरबियत नहीं, माली हिसाब से वो कमजोर थे, इस वजह से सही तरबियत उसे नहीं, घर से नहीं मिल पाई. ये सबसे अहम. और दूसरा माहौल का फसाद भी. अब माहौल में देख रहे हैं कि कमाने के लिए बहुत मुश्किल है. अब मतलब क्या है, अगर ये जिन्स तब्दील कर दें तो अगर खूबसूरत है तो अच्छा पैसा, ट्रेन में चढ़ गए तो कहीं से भी मतलब एक डब्बे से उतरने के बाद मतलब 2000 हाथ में, फिर समझ रहा है कि बगैर इन्वेस्टमेंट के बिजनेस हो रहा है भाई. इस छोटा सा मतलब कोई तकलीफ होगी, ऑपरेशन कर लेंगे, क्योंकि बदन में जो हिस्सा है वो काट के फेंक देंगे, दूसरा लगा लेंगे. ये तमाम चीजों की वजह से, सही तरबियत नहीं, माहौल के फसाद की वजह से भी ये यानी ये तब्दील जिन्स के असबाब है. ये दूसरा सबब ये है. और तीसरा अहम सबब ये भी है कि अशिया की कसरत, फितरत के मुताबिक जिनसी तस्कीन, बेराह रवी, और बेराह रवी में हाथ से बढ़ जाना. अब उमूमन बच्चे में मतलब हॉस्टल लाइफ में सब होता है. ये बहुत ज्यादा मतलब क्या है, गौर से सुनने की बात. हॉस्टल लाइफ में होता क्या है कि हम पढ़ने के जमाने में सब हमारे जिनसी मतलब क्या तस्कीन के लिए इधर उधर ताल्लुकात पैदा करते हैं. और वही चीजें मतलब जो जिनसी तस्कीन के लिए शुरू हुई थी, फिर वो हमारी फितरत में दाखिली एहसासात हमें वहां तक उस बहुत बड़े जुर्म, एक बहुत बड़े गुनाह तक पहुंचा देती है. कौम में हम कितने भी बड़े मतलब पगड़ी पहन ले हो जाए, लेकिन तो हमारे मतलब एहसासात, दाखिली एहसासात यानी औरतों से नहीं होंगी. 2 शादियां भी कर लिए, फिर भी मतलब क्या ये खुल के बोल रहे हैं कि यहाँ शरफुद्दीन भाई के अलावा बाकी सब आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह. इसलिए कि कितने ऐसे लोग हैं हमारी मतलब कैटेगरी में, कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब क्या है इस चीजों से. परसों दक्षिण कन्नड़ वार्ता भारती में, कन्नड़ा पेपर में एक न्यूज आया मुफ्ती साहब के बोला, एक मौलाना जो 8 साल दर्स में पढ़ के और केरला के एक मदरसे के सनद याफ्ता इस जिनसी तब्दील में या तो जेंडर ट्रांसिशन से मतलब गुजरे. इमाम, आप सोचिए उसकी वजह. जब यानी डीपली मतलब जब यानी मैं इसके बारे में जब पढ़ा तो बच्चों से पूछा, यानी उनके फैमिली नंबर वगैरह मिलेगा, तो फिर उसके बाद उनके दोस्त, उनके साथ जो दर्स में पढ़े, उनके जो उस्ताद है, उनसे सब यानी तहकीक करने के पता चला कि ये पढ़ने के जमाने से हम जिन्स से उनके ताल्लुकात थे.
इस हम जिन्स के ताल्लुकात की वजह से 2 शादियां भी हुई, इसके बाद भी तस्कीन नहीं। फिर उसके बाद मतलब क्या अपने आप को एहसास करने लगे कि मैं औरत हूं और मुझे मतलब क्या है मर्द नहीं, यानी फौकियत नहीं है, ये चाहिए। उसके बाद वो उससे गुजर गए। तो फसाद है और बेरहरावी, इसलिए मतलब कि अपने जिन्स की हमेशा हिफाजत करना है। और हॉस्टल लाइफ में उमूमन हमेशा मतलब क्या है दुआ करके मौला हमारी हिफाजत फरमा। और शैतान भी लगे रहता है, शैतान भी हमारे पीछे लगे रहता है। तो शरीयत मुताहरा में ये सब है। और शरीयत मुताहरा इन तमाम असबाब की बिना पर जिनसी तस्कीन के लिए दाखिली एहसासात की वजह से या तो दाखिली आर्जे यानी डिसऑर्डर की वजह से अपनी जिन्स तब्दील करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। यहां तक कि जिन्स शरीयत मुताहरा मुशाबहत करने को भी, मुशाबहत को तब्दील करना तो दूर, मुशाबहत को भी मुजब लानत करार दे रहे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं लान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुखन्नसीन मिन अर्रिजाली वल मुतरज्जिलाति मिन अन्निसाई। वकाला सरकार फरमाते वकाला अखरिजूहुम मिन बुयूतिकुम, सरकार फरमाते जो औरत मर्दों में औरतों की चाल चलते हैं और औरतों से जो औरतें मर्दों की चाल चलते हैं, इन दोनों पर मेरी लानत हो। सरकार फरमाते वकाल अखरिजूहुम मिन बुयूतिकुम, इनको तुम्हारे घरों से तुम निकाल दो। सरकार फरमा रहे घरों से निकाल दो। और ये प्रैक्टिकल, ये तो मतलब यानी कौली है और सरकार ने प्रैक्टिकल दिखाया। फखरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुलानन, हदीस में मतलब कुछ लोग मुशारिहीन उनका नाम भी जिक्र किया है, एक फुला सिर्फ क्रॉस ड्रेसर थे वो, उनको सरकार ने निकाल दिया, बाकायदा निकाल के प्रैक्टिकल तौर पर बताया कि इनको रखना ही नहीं चाहिए अपने समाज में। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी वाखरजा उमर फुलानन, हजरत उमर ने भी मतलब फुलान शख्स को निकाल दिया। तो मुशाबहत की भी इजाजत नहीं शरीयत मुताहरा में, फिर कैसे इनको मतलब क्या तब्दीली जिन्स का हुक्म दिया जाएगा। और दूसरी हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी अल्फाज में है और वहां हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु पूछते हैं फकुल्तु मल मुतरज्जिलातु मिनन निसाई अल मुखन्नसीना मिनन निसा, रिजाल तो मालूम है लेकिन मुतरज्जिलात कौन है, मर्दों की चाल। सरकार फरमाते अल मुश्तबिहातु मिनन निसाई बिर्रिजाल, मर्द औरतों में जो मर्दों की चाल चलते हैं, पैंट शर्ट पहन के और बात करते वक्त भी डेयरिंग के साथ किससे में हाथ मिला के ये सब जो करते हैं। उमूमन जो कॉलेज लाइफ में जाते हैं, उमूमन जो बच्चियां हमारे कॉलेज लाइफ में जाती हैं, उनसे वहां से तरबियत क्या देती है, कोई भी मतलब कुछ भी करे ना फौरन उसको मार देना चप्पल उठा के, ये कर देना वो कर देना, डरना नहीं किसी से। तो औरत में समाज की इज्जत है, ये वो करके दुनिया भर की हवा चढ़ा देती। अब चढ़ाने के बाद ये अपने आप को क्या कर मर्द तस्वुर कर रही, और यही तस्वुर शुरू के तस्वुर से उसको आखिर तक मर्द। अब केरला में हुआ भी था, आप मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे, केरला में बाकायदा तौर पर दोनों मतलब एक मुखन्नस है और एक औरत ही है, औरत लड़की ही थी वो, ऐसे नहीं कि वो नाकिसुल जिन्स कामिल जिन्स है। और इन्होंने मतलब क्या ताल्लुकात पैदा करके क्या किए थे, यानी बच्चा भी पैदा हुआ था, बच्चा भी पैदा हुआ था, वो तो आप न्यूज में सब देखे, उसके बाकायदा उसमें ये हुआ था। तो शरीयत मुताहरा में यानी तब्दील जिन्स की इजाजत बिल्कुल नहीं, मुशाबहत तक मुजब लानत है। तो आप सोचिए कि मतलब तब्दील करने का हुक्म क्या है। अब तब्दील जिन्स के जो यानी उमूमन तब्दील जिन्स जो ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन है, बहुत मुख्तसर वक्त है। एक तो तब्दील जिन्स के एक मतलब सेक्स रिअसेसमेंट सर्जरी है, उसमें मुकम्मल तौर पर काट पीट के अलग कर दिया जाता है। और इसके लिए एक तो वो होता है और दूसरा हार्मोन थेरेपी होता है। हार्मोन्स की कमी की वजह से ये इसकी जवाज की कई सूरतें फुकाहे कराम ने शराइत के साथ बयान किया। हार्मोन थेरेपी की वजह से कभी नाकिसुल यानी जिन्स है तो इसको हार्मोन थेरेपी से मतलब कामिल जिन्स भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये सेक्स रिअसेसमेंट सर्जरी बिल्कुल नहीं, ये काट के पीट के पूरा मतलब क्या है, यानी ये तो प्लास्टिक सर्जरी की तरह मतलब मसनूई चीजें बना देते हैं और फिर हार्मोन थेरेपी की वजह से सीने में उभार आ जाता है, दाढ़ी पे मतलब क्या है, चेहरे पे दाढ़ी निकलना, रीछ निकलना, ये सब खत्म हो जाते हैं। इन्हीं 2 ऑपरेशन से क्या होता है, उमूमन जिन्स तब्दील करते हैं, एक सेक्स रिअसेसमेंट सर्जरी और एक हार्मोन थेरेपी की वजह से। अब तब्दीली जिन्स का हुक्म शरीयत मुताहरा में अगर जो करते हैं 2 चीज यानी 2 लोग करते हैं, एक तो वो अफराद जो नफ्सियाती मर्ज या जाती शौक से अपना जिन्स तब्दील करते हैं, ये तो बिल्कुल हराम, जाती यानी शौक की वजह से या तो जिन्सियात नफ्सियाती आर्जे की वजह से, मैंने कहा था डिसऑर्डर की वजह से, तो उससे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरे वो हैं जो हकीकी जिस्मानी मर्ज की वजह से जिन्स बदलना चाहते हैं,
تو یعنی ناقص الجنس ہیں. فقہاء کرام نے طبی ذرائع کے ذریعے علاج کی گنجائش رکھی ہے, اور وہ بھی مطلب شرائط کے ساتھ. میں نے جو کہا تھا اس میں بہت شرطیں ہیں, ایماندار مطلب ڈاکٹر ہونا چاہیے, تمام چیزیں فقہاء کرام نے جدید کہتے ہیں. اور مطلب کیا تبدیلی جنس اب جو عموماً کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن میں نصاً طور پر مطلب قرآن نے, شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, میں ان کو امیدوں میں رکھوں گا اور آرزویں دلاؤں گا, اور پھر ان کے چوپائیں کے کان کٹواؤں گا, اور پھر انہیں ضرور انہیں کہوں گا کہ تم اپنی پیدائشی چیزوں سے بدل دو اور اپنی جنس تبدیل کر دو. یہ تمام چیزیں شیطان خود کروا رہا ہے. شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ تم جو پیدائشی طور پر جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فطری طور پر تمہارے اندر ودیت کر رکھی ہے ان چیزوں کو بدل دو. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تبدیلی جنس یہ انسانی صرف نفسیاتی عارضہ نہیں ہے بلکہ شیطانی دباؤ بھی ہے. شیطانی دباؤ کی وجہ سے انسان مطلب نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیطان خود کہہ رہا ہے کہ میں ان کو کہوں گا کہ بدلو تم اپنا جنس, اور قرآن نے مطلب اس کو کہا کہ ایسے کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے کہا وہ کھلے خسارے میں, قد خسر خسرانا مبینا. قرآن صراحتاً کہہ رہا ہے. اور دوسری مطلب کیا ہے دلیلیں بھی بخاری شریف میں مطلب کیا ہے صراحتاً جو حدیث میں نے خطبے کے بعد آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واشمات مستوشمات یہ سب بہت تفصیلات ہیں, نامسات مستنسات للحسن المغیرات لخلق اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ کے خلق کو یعنی خلقت کو پیدا یعنی بدلنے والے ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہو, اللہ کے رسول کی لعنت ہو. حضرت ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں لا يجوز تغییر شیء من خلقه الذي خلقه اللہ تعالیٰ بزیادت او نقصان کہ التماس الحسن للزوج او غیرہ. اور پھر حضرت ابن عباس کی جو حدیث جو ہم نے مطلب شروع میں پڑھی تھی اخرجوہم من بیوتکم, اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین المشتبہین بالنساء من الرجال فی الزی واللباس والخضاب والصوت والصورت والتکلم وسائر الحرکات والسکنات فهذا المعنى منی لانه تغییر لخلق اللہ. کہتے یہ تمام چیزیں چال ڈھال تکلم اور حرکات و سکنات زنانہ ظاہر کرنا یہ سب تغیر لخلق اللہ, لہٰذا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور پھر سرکار دو اور مزید حدیثیں, اس کی بہت زیادہ حدیثیں مطلب کیا ہے کتابوں میں آپ کو ملتی ہے. ان حدیث ایک طور پر یہ تبدیلی جنس عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیار کرنا یہ بھی موجب لعنت ہے, اس کی حدیث بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اور یہ تبدیلی جنس کی تیسری خرابی یہ بھی ہے کہ یہ مسلح ہے. شریعت مطہرہ میں مسلح بالکل حرام ہے, مسلح بالکل حرام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہن عن حنبت والمسلط, سرکار نے مسلح سے منع فرمایا. اور اس کے شارحین فرماتے فَإِذَا كَانَ جَزْءُ الْأَنْفِ وَقَطْعُ الْأُذْنِ مِنَ الْمُسْلَطِ فَكَيْفَ بِقَطْعِ الثَّدْيَيْنِ وَجَبِّ الذَّكْرِ وَالْخِصْيَتَيْنِ. تو فقہاء کرام اور اس کی تشریحات میں محدثین فرماتے ہیں اگر ناک کاٹنا اگر مطلب کیا مسلح ہے تو اپنے ذکر کو یا تو اپنے ثدیین کو یہ سب کاٹ پھینک دینا یہ مسلح نہیں تو اور کیا, مسلح سخت حرام ہے. تو بالکل یہ بھی حرام ہے. اور تبدیلی جنس کی وجہ سے چوتھی خرابی یہ بھی ہے کہ جنس انسانی نسل کو برباد کرنا ہے, اور یہ بالکل اجازت نہیں. نکاح کی جو مطلب کیا حکمت ہے, بہت زیادہ حکمت ہیں, ان میں سے ایک حکمت ہے کہ تناسل نسل, کثرت نسل پیدا کرنا. اسی لیے سرکار نے تزوج الودود الولود کہا, زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے آپ یہ شادی کرو. آج کل عموماً ہم زیادہ محبت کرنے والی سے کرتے ہیں, زیادہ جننے والے سے کرتے ہی نہیں, یعنی بوجھ سمجھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں. اور اس کے بعد صراحتاً قرآن میں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور یہ فساد ہے, نسل کو ختم کرنا ہے. اگر تمام لوگ یہ تمام اس پرکریا سے گزرنے لگے, تبدیلی جنس کرواتے رہے, تو یہاں مطلب پھر مطلب کیا اولاد ہونا, یہ بچے ہونا, یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ بھی چیز ہے. اب یہ تبدیلی جنس کی وجہ سے مطلب کیا کیا خرابیاں مطلب کیا شریعت مطہرہ کی روح سے, دلائل کے روح سے پیدا ہوتی. ایک تو جھوٹ اور دھوکہ دہی کا راستہ کھل جاتا ہے. جھوٹ بول بول کے ہاں نہیں میرے داخلی احساس ایسے ہو رہے ہیں ویسے ہو رہے ہیں بول کے مطلب کیا جھوٹ کا فروغ ہو جائے گا. جھوٹ شریعت نے مطلب حرام قرار دیا ہے. اور دھوکہ دہی یہ بھی مطلب کیا ہے حرام ہے. صراحتاً حدیثوں میں ہے من غشنا فلیس منا. اور احکام شریعت کے نفاذ میں مشکلات کا سامنا ہوگا.
अब हर कोई मतलब बदल गया, मर्द औरत मर्दें औरतें बन गई और औरतें मर्दें बन गए, आप किस पर अहकाम नाफिज करेंगे भाई? और ये कहेगा नहीं मैं औरत हूं, मानने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे, आप कुछ भी मतलब हो, निफाज में मुश्किलात का सामना होगा। तीसरा मतलब आज़ा को काटने से तगीर खल्क़िल्लाह और मुसला का रास्ता हमवार हो जाएगा, जो शरीयत हराम करार देती है। और फिर सबसे अहम जिनसी हम परस्ती का फरोग होगा। जिनसी जो मतलब क्या है, यानी उसमें गे सेक्स, अगर उसके डीप में जाए तो गे सेक्स, लेस्बियनियन, एक से एक मतलब चीजें हैं उसके अंदर, गलाजत भरी हुई चीजें। और ये शरीयत और जज्बे फितरत इलाही अल्लाह तबारक तआला ने हमारी जिनसी तस्कीन के लिए अल्लाह तबारक तआला ने औरतों को पैदा फरमाया और कहा कि निसा हरसुल्लकुम फातु हरसकुम अन्ना तुम, ये सब कहा हमारे जिसकी तस्कीर के अल्लाह ने जब एक जरिया बना के रखा है, फिर हम मतलब क्या अपने जिन्स तब्दील करके फिर इसको हम जिन्स परस्ती को फरोग देने की तरह होगा, तो ये भी शरीयत में हराम है। अब ये एक चीज की वजह से कितनी खराबियां शरीयत मुतहरा के खिलाफ चीजें आ रही, और ये भी, और फिर सबसे आखिरी बेपर्दगी और बेहयाई को फरोग मिलेगा, ये तमाम चीजें हैं। तो इसलिए बिल्कुल शरीयत मुतहरा में इन तमाम चीजों की बिल्कुल क्या नहीं, कतई इजाजत ही नहीं, और ये सख्त हराम है। उमूमन मैंने जो कहा था कि कामिलुल जिन्स लोग ही क्या करते हैं, अपना जिन्स तब्दील करते हैं, और जो नाकिस हैं वो बहुत कम रहते हैं, वो ऐसे ही अपने मतलब क्या हालात में रहते हैं। लेकिन उमूमन जो अक्सर लोगों से यानी देखा गया और मुशाहदात जो है, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था ये सब्जेक्ट बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड है, और उसके साथ साथ ये जो जिनसे गुजरे हैं वो अगर कोई सच्चाई सामने रखते हुए, हकीकत बयानी को मद्देनजर रखते हुए अगर हमारे पास मिल गया, एक फकीह के सामने मिल गया, तो हम क्या कह सकते हैं, ये इसके और ज्यादा असबाब हम बता सकते हैं। लेकिन फिर भी फकाहे कराम ने इन तमाम चीजों को शरीयत मुतहरा ने सरकार आला हज़रत ने फतावा रज़विया में, क्योंकि उस जमाने में यानी तिब्ब के यानी मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा तरक्की नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा अहकाम नहीं हुए थे, सिर्फ क्रॉस ड्रेसर का मामला था, इसलिए फतावा रज़विया में सब उसका जिक्र है। लेकिन मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने जो उनकी सबसे कामिल तहकीक जमाने में मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की है, इसके बारे में खास उनकी एक मुफस्सल यानी तब्दीली जिन्स की शरई हैसियत, उसके मुतालिका अहकाम के बारे में सब, और ये औरत हो गए मर्द हो गए तो उसके नमाज के मसाइल और ज़कात के मसाइल, विरासत के मसाइल, ये तमाम चीज़ें मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने बयान फरमाए। और हमारे बरेली में जो फतवा कौंसिल है तो उनके यहाँ भी साइट में भी आपको ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब्बे क़दीर हम सबको हकीकत समझने और अल्लाह तबारक तआला ने जिस फितरत में हमें पैदा फरमाया उस फितरत में कायम रहकर दीन की मिल्लत के अहले सुन्नत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अगर बयान करने में कहीं भी नुक्स पाई जाए तो वो समझना कि वो मेरी तरफ से है, अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में आ गए तो समझने वो अल्लाह की तरफ से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।